هنتكلم عن منهج الكالكولس في الصف الثالث الثانوي لغات. هنبدأ بأول حاجة Differentiation of a trigonometric function. بس قبل ما نتكلم عن الموضوع ده لازم الأول نبدأ نراجع شوية حاجات. لما يكون عندي function y equal f of x يبقى احنا بنسمي the first derivative for this function dy dx or f prime of x or y prime or ddx of f of x or the slope of the tangent to the curve or to the graph of f of x or tangent theta. And theta here is the angle between the tangent to the curve, okay, and the positive direction of x-axis here. Any one of them here is called the first derivative of a function. And we studied before احنا برضو اتكلمنا برضو قبل كده عن حاجة اسمها الباور رول. الباور رول كانت بتقول لي لو y equal any constant الأول k constant يبقى dy dx is equal 0. This is number 1. طيب number 2 لو y equal k times x k constant يبقى dy dx is equal to k itself. Okay. Number 3 if y equal x to the power n then dy dx this is the power rule. Down the power and down n times 1 here and subtract 1 from this power, it will be n minus 1. If you have any number before x like this, y equal a x to the power n, then dy dx is a multiplied by n, x multiplied by power n minus 1. These rules are very important to me. The next the chain rule. If you have y equal any function g of x raised to any power like n, then here this is not x, this is a function, then dy dx is equal to down the power, subtract 1 for the same function,
then multiply by the derivative for the inner function, g prime of x or the g dash of x, as you like. Or if you have dy dx, this is equal dy dz multiplied by dz dx. You can use another variable here, okay? But now I think you know what is the derivative of sine x, d dx of sine x. Here هنا هنبص نلاقي اكس دي زي اكس دي بالظبط، يبقى في الحالة دي الرول بتاعتي مباشرة ديريفيتيف الساين اكس كوساين اكس على طول. طب والاكس دي المفروض انا اخد الديريفيتيف بتاعها، بس بالنسبة لاكس هتبقى 1، عشان كده مش هكتبها. طيب افرض عندي دي اكس مش ساين اكس بقى، ساين اي اكس، اي حاجة مضروبة في الاكس multiplied by x، برضو نفس الحكاية هتبقى كوساين ax نفسها multiplied by derivative this angle، يعني multiplied by a. احنا لسه قايلين ان ال ax لو ال x multiplied by constant يبقى the derivative for it is the same constant. يبقى if you would like to rewrite this answer، لو انا حابب اعيد كتابة ده هكتب ال a الاول وبعد كده هكتب كوساين ax زي ما هي. طيب افرض في باور هنا نمبر 3 d dx the first derivative for sine 4x power 3، يبقى اقول والله sine the derivative for sine cosine 4x power 3. But here this is not x, then you must take its derivative. Derivative 4x cubed down the power, multiply it by 4, subtract 1. Then it will be 12. 3 times 4 is 12. X to the power what? 3 minus 1 will be 2. We write it 12 x power 2 cosine 4 x power 3. If we have a power over sine itself, not over x like this, like what? Like if you have d dx for sine power 2 x. How to get ازاي احسب the derivative, the first derivative for sine power 2. Now we have a power. We have a power like this. يبقى the first step down the power to sine x power what? Power 1. Then take the derivative for the function under the power اللي هي اللي تحت الباور مين؟ ساين اكس. يبقى ياخد الديريفيتيف بتاعها تبقى مين؟ كوساين اكس. المفروض بعد كده ياخد الديريفيتيف الاكس كمان بس هتبقى ب1، فهتبقى 2 ساين اكس كوساين اكس. طيب 2 ساين اكس كوساين اكس دي انت سمعتها قبل كده في سنة تانية ثانوي، اللي هي ايه؟ اللي هي فك الدبل انجل، اللي هي كانت بتساوي ساين 2x. طب لو ما كتبتهاش كده عادي مفيش مشكلة، المهم تكون عارف ان ده هو نفسه ده. يبقى ساين 2x هي نفسها 2 ساين x كوساين x. طيب لو انا عندي دي dx for ساين باور 5 3x squared, how to get the derivative here؟ طب انا عندي على الساين في باور، يبقى نزل الباور تحت واكتب ساين باور 4 3x سكوير
multiply. طب بعد كده هنبدأ نشوف مين اللي تحت الباور، اللي هي ايه؟ اللي هي الساين نفسها، اللي هي دي. يبقى take the derivative. derivative sign هتبقى كوساين 3x سكوير. طب يبقى انا خدت derivative الساين بقت كوساين، لسه عندي 3x سكوير فانكشن برضه، يبقى multiplied by the derivative for 3x squared which is 6x. طب rewrite this answer، يبقى اكتب 6x الأول، بس هلاقي فيه 5 قدام هنا، يبقى 6x times 5 هتبقى 30x. طب ودي تكتبهم بأي ترتيب as you like. ممكن اكتب كوساين 3x squared ساين باور 4 3x باور 2. يبقى انا كده ايه؟ عملت الكلام ده. يبقى انا خدت الكيسز اللي ممكن يسألني فيها عن الفانكشن ساين اكس، سواء لوحدها او قدام الانجل في any number or any power or the function itself raised to any power. دي الكيسز اللي ممكن يسألني فيها على الساين. طيب بالنسبة للكوساين نفس الكلام بنفس الايه؟ الكيفية، بس المهم تكون عارف انت بتعمل ايه. طب what is the derivative for cosine ddx for cosine x؟ ها هتساوي ايه؟ is equal to negative sine x. يبقى the derivative for cosine negative sine. طيب for example ddx the derivative for cosine x power 3. This is cosine itself, and it will be negative sine x power 3, but here we have x power 3 as a derivative. Okay, then multiply by 3x power 2, which is equal negative 3x power 2 sine x power 3. This is number 1. Number 2, if you have ddx for cosine power 2 5x power 4, then here cosine has a power. يبقى هنبدأ نعمل، احنا قلنا هنا نزلنا الباور ونقصنا منه واحد، بعد كده هناخد الديريفاتيف اللي تحت الباور، ديريفاتيف الكوساين نيجاتيف ساين 5x باور 4. طب ملتبلاي مين؟ ديريفاتيف الانجل بتاعتي 20x باور 3، عشان هنعمل 4 تايمز 5 وسبتراكت 1 من 4. بعد كده هبدأ اعمل ريرايتنج، عندي 2 وعندي نيجاتيف، طبعا دي ملتبلاي، النقطة دي معناها ملتبلاي والنقطة دي معناها ملتبلاي، يبقى تايمز 20 here يبقى نيجاتيف 40 x باور 3، وهكتب كوساين 5x باور 4 ساين 5x باور 4. يا رب تكون واضحة. طيب القانون الثالث أو the third law اللي هو the derivative of tangent x ddx for tangent x, it will be what? secant square x. طب افرض عندي حاجة هنا، طبعا الديريفاتيف بتاعت ال x1 ما بكتبهاش. طب the derivative for tangent x power 3 نفس الكلام، يبقى secant square x power 3، بس هاخد derivative ال x power 3 اللي هي كام؟ اللي هي 3x square. طب rewrite it يبقى 3x square secant x cube. طيب لو انا هاخد مثال تاني، example تاني على الكلام ده، لو انا عايز لو y equal tangent power 5 3x square find dy dx
the first derivative. وهنا f. how to answer؟ بقول والله dy dx equal. طب انت ايه الجديد هنا؟ الجديد عندي ان انا عندي باور على التانجنت. يبقى طالما في باور يبقى بنزل الباور وانقص منه كام؟ subtract 1 على طول. يبقى tangent 4 وهنا 3x باور 2. طب وبعدين؟ بشوف مين اللي تحت الباور. مين اللي تحت الباور عندك؟ البارت ده اللي هو tangent 3x باور 2. يبقى خد لها الديريفاتيف عادي. ديريفاتيف التانجنت secant سكوير 3x باور 2. طب لسه عندي في مشكلة. الانجل فانكشن اللي هي دي يبقى multiply by its derivative 6x. يبقى كده انا عملت ايه؟ نزلت الباور ونقصت منه 1. يبقى down the power subtract 1 from the old power to give the new power. خلاص انا جبت دي. يبقى اول خطوه نزلت الباور ونقصت 1. طب وبعدين اخد الديريفاتيف اللي تحت الباور نفسه. ديريفاتيف التانجنت بسيكنت سكوير لنفس الفانكشن، بس في نفس الوقت الفانكشن دي باخد لها الديريفاتيف. بعد كده بعيد كتابه الانسر بتاعتي in the simplest form. يبقى اقول له 5 multiplied by 6x will be 30x. واكتب الباقي زي ما هو tangent power 4 3x square secant square 3x power 2. اوكي. طبعا انا عندي another rules like what؟ عندي طبعا another rules اللي هو what is the derivative for d dx for cotangent x. وهقول نفس الكلام بقى بسرعة شوية. يبقى نيجاتيف كوسيكانت سكوير اكس دي رقم 1 هنا. طب رقم 2 the derivative for secant x تبقى secant x tangent x. طيب رقم 3 the derivative for cosecant x is negative cosecant x cotangent x. دي الرولز اللي انا هشتغل بيها. طيب بالاضافه لايه؟ بالاضافه طبعا احنا لازم نكون فاكرين البرودكت رول وايه تاني؟ والكوشنت رول. ايه البرودكت رول وايه الكوشنت رول؟ لو انا عندي y equal f of x times g of x يبقى ده برودكت. زي مثلا ايه؟ هقول لك زي ايه؟ زي مثلا y equal x square sin 3x. يبقى انا عندي x square دي فانكشن وساين 3x دي فانكشن تاني. يبقى ده برودكت of two function. طب ازاي اجيب الفيرست ديريفاتيف هنا؟ احنا قلنا قبل كده ان دي واي دي اكس اللي هي الفيرست ديريفاتيف ممكن في ناس بتقول derivative for the first times second يبقى f dash times g plus g dash times f، او العكس. الاولى في الديريفاتيف الثانيه اهي الاولى في الديريفاتيف الثانيه بلس الديريفاتيف الثانيه في الاولى اهي الديريفاتيف الثانيه في الاولى. انا عن نفسي بحب اكتبها بالمنظر ده. يبقى derivative for the first times second derivative الاولى في الثانيه بلس derivative الثانيه في الاولى. طب انا عايز اطبق الرول دي على البروبلم دي. لو جه قال لي if y equal ده find dy dx اعملها ازاي؟ اقول والله دي الاف ودي الجي. يبقى دي واي دي اكس الانسر بتاعتي هنا. اوكي الانسر بتاعتي هتبقى دي واي دي اكس از ايكوال تو، هطبق القانون بتاعي ديريفاتيف الاولى يبقى 2x تايمز الثانيه نفسها ساين 3x
بلس ديريفيتيف التانية ديريفيتيف الساين احنا لسه قايلينها كوساين، في ديريفيتيف الانجل نفسها 3. طب في الأولى يبقى ده كله كده إيه؟ derivative sin 3x cosine 3x multiplied by the derivative of the angle times x power 2. طب أظبط بس أعمل simplifying for my answer يبقى 2x sin 3x plus 3x squared cosine 3x. طيب إيه الكوشنت رول بقى؟ ايه الكوشنت؟ الكوشنت معناها انك انت عندك y equal f over g f of x over g of x يعني function over function يعني fractional form. طب الفراكشنال فورم ده عشان اجيب دي واي دي اكس بعمل ايه؟ احنا قلنا بنعمل سكويرنج للدينومينيتور عندي اللي هي g of x اللي تحت square the down function square the denominator here وطبق القاعدة اللي احنا هنقولها دي take the derivative for the numerator here f dash multiplied by g زي الديريفيتيف الأولى في الثانية بس هنا derivative up times down هنا مش بلس بقى هنا minus derivative down times up g dash times f دي الرول بتاعتي. طب بتيجي ازاي؟ لما يجي يقول لي y is equal f y is equal to sin 3x over 5 cosine x find dy dx. طب انا عندي هنا dy dx الواي اصلا واخده فورم كوشنت fractional form يبقى هقول له والله دي واي دي اكس طبق الرول بتاعتك خد fractional segment واكتب 5 كوساين اكس تحت all square دي أول خطوة. بعد كده derivative up here derivative sin x sin 3x هتبقى كوساين 3x times 3. طب multiply مين؟ ها the denominator itself 5 cosine x minus مين derivative down 5 cosine x. طب الكوساين x دي الديريفيتيف بتاعها نيجاتيف ساين يبقى هتبقى في براكت كده نيجاتيف 5 ساين x والاكس ب1 فمش هكتب حاجه تاني. طيب في مين؟ في النوميريتور اللي عندي ساين 3x. بعد كده هعمل سمبليفاي للكتابه يبقى اقول له هنا 3 هطلعها بره تبقى 3 كوساين 3x cosine x minus by negative it will be positive و5 تبقى 5 sin x sin 3x تحت ايه بقى؟ ممكن تعملها 5 تاني اسيبها زي ما هي او ممكن تعملها 25 cosine square x اوزع السكوير على 5 وعلى الكوساين. ده ببساطة شديدة الحاجات اللي تهمني في أول ليسون وطبعا ممكن يديني بقى examples مختلفة بأي شكل بقى ممكن أحلها. for example مثلا لما يجي يقول لي if y is equal to x 3x squared tangent 2x find dy dx. ازاي اجيب دي؟ اول حاجة انا بسأل هو ايه ده عبارة عن ايه اصلا؟ ده عبارة عن product 3x square tan 2x. طيب بقول له خلاص يبقى dy dx طبق الرول بتاعتك الديريفيتيف الاولى اللي هي ديريفيتيف 3x square تبقى 6x تايمز الثانية tan 2x بلس الديريفيتيف الثانية secant square 2x بس في 2x هنا its derivative is 2 times مين 3x square. طب اعمل simplify يا سيدي يبقى 6x tan 2x plus 2 times 3 هنا تبقى 6x square secant square 2x. طيب لو جه قال لك النمبر 2f y is equal to sin x cosine x find
y برايم ازاي اجيبها؟ y برايم هي نفسها دي y دي x، يبقى y برايم ايكوال طبعا ساين تايمز كوساين، يبقى ده معناه ان ده برودكت رول، يبقى ساين اكس ديريفيتيف كوساين اكس تايمز كوساين اكس الثانيه بلس ديريفيتيف الكوساين نيجاتيف ساين اكس. طب تايمز الاولى يبقى تايمز ساين اكس. طب يبقى هعمل سمبليفاي هنا كوساين تايمز كوساين يبقى كوساين سكوير اكس. طب نيجاتيف تايمز بوزيتيف نيجاتيف ساين سكوير اكس. طب لو رجعنا لتانية ثانوي الفورمة دي أنا خدتها قبل كده اللي هي مين؟ لو حبيت أغيرها لأبسط صورة كوساين سكوير اكس ماينس ساين سكوير اكس هتبقى إيه؟ ممكن تبقى كوساين 2 اكس. يبقى أنا عندي رول أهي ممكن أكتبها فوق كوساين، ولا هكتبها هكتب الرولز بتاعت الكوساين كلها كوساين 2 اكس ايكوال مين؟ يا اما كوساين سكوير اكس ماينس ساين سكوير اكس، يا اما انا ممكن انا عارف ان ساين سكوير اكس بلس كوساين سكوير اكس ايكوال 1، فممكن اشيل الساين سكوير واحط 1 ماينس ساين سكوير تبقى ماينس في ماينس تبقى بلس، تبقى هنا 2 كوساين سكوير اكس ماينس 1 او تبقى 1 ماينس 2 ساين سكوير اكس. يبقى انا عندي الكوساين انجل هنا ليها 3 رولز. الكوساين انجل ليها كام رول؟ 3 رولز. لكن الايدنتيتي دي انا عارفها من اولى ثانوي وبتفيدني فين؟ في استنتاج دي ودي. طيب نفس الكلام انا لو عندي لو y equal sin x over cosine x، حد فاكر sin x over cosine x دي اللي هي مين؟ اللي هي tangent x. جود، دي tangent x. يعني لو جه قال لي prove that d dx for tangent x is equal to secant square x، how to solve؟ والله هبدأ له من الخطوة دي بقى. هقول له والله انت عارف ان ال دي دي اكس التانجنت اكس انا هكتبها ساين اكس اوفر كوساين اكس. ليه يا سيدي؟ عشان اقول ان ده كوشنت رول. طب هتعمل ايه في الكوشنت؟ هتعمل سكوير في الدينومينيتور بتاعك يبقى كوساين اكس اول سكوير. طب ديريفيتيف الساين كوساين اكس تايمز اللي تحت كوساين اكس برضه ماينس ديريفيتيف اللي تحت نيجاتيف ساين في اللي فوق ساين اكس نفسها. طب يبقى كوساين تايمز كوساين بكوساين سكوير اكس. طب ونيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف ساين في ساين يبقى ساين سكوير اكس، وكوساين اول سكوير تبقى كوساين سكوير اكس. طب ما انت عندك ساين سكوير بلس كوساين سكوير اهي، او كوساين سكوير بلس ساين سكوير عارفها من اولى ثانوي كام؟ 1 جود اوفر كوساين سكوير اكس. طب 1 اوفر كوساين this is the reciprocal of what؟ ده مقلوب مين يا ولاد؟ ده مقلوب السيكنت ولا الكوسيكنت؟ احنا هنقول حاجة اللي فيها السي يبقى مقلوبها فيها اس، يبقى سيكنت سكوير اكس، واللي فيها الاس يبقى مقلوبها فيها سي، عكس بعض. يبقى معنى كده ان the derivative for tangent x is what? Is secant square x. Thank you for following me in this video and nice time to you. Thank you for watching and good luck.